پیش کی ہے باپ اسے قبول کر اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ تجھے مبارک کہتے رہیں اور تیرا شکر کرتے رہیں۔ اے باپ تیرا شکر، اے باپ تیرا شکر، اے باپ تیرا شکر۔ ابھی جب کہ تیری آواز کو سننے کو تیرا کلام ہماری راہ کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ تو ہم تیرے خادم کو پاسٹر اشرف یعقوب کو تیرے پاک لہو میں چھپاتے ہیں۔ خداوند جو بھی تو نے اپنے خادم کو کلام دیا ہے، جب آج کلام کا بیج بویا جاتا ہے ہماری زندگی میں 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پاتا ہے، اور نہ صرف ہم سننے والے بلکہ اس کلام پر عمل کریں، کیونکہ تیرا کلام زندگی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، جوئے تو بندت یہ بند بند کودے دودے سے گزرتا ہے، زندگیاں بدلتا ہے۔ باپ تیرا شکر ہے، باپ تیرا شکر ہے، باپ تیرا اپنے خادم کو کثرت سے استعمال کرنا اور آج کے کلام کے وسیلے ساری جماعت کو برکت دے، جو تو بیٹی کو بھی برکت دے جو آج کا خانت کی خدمت کر، یسوع کے نام سے آمین۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ اب میں عزت و احترام کے ساتھ پاسٹر اشرف یعقوب کو ویلکم کرتی ہوں کہ آپ آئیے اور خداوند کے حضور اپنے اس خوبصورت خدمت کو سر انجام دیجیے۔ ویلکم پاسٹر اشرف یعقوب۔ آپ سب کو مسیح میں سلام، اور بڑی مدت کے بعد میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اس میں کوتاہی میری ہے اور میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سب کا جن لوگوں نے گیتوں میں حصہ لیا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، پرزائڈر کے لیے کہ خداوند ہمیں مختلف توڑوں کے ذریعے استعمال کرتا ہے۔ آج ہم مکاشفہ کی کتاب کی پہلے باب کی اس کی 8 پہلی آیات کا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 8 آیات پر ہم غور کرنے والے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا تاکہ ہم جو بھی اس میں لکھا ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ حقیقت میں اس سے پہلے کہ ہم آیات کو پڑھیں، حقیقت میں مکاشفہ کا مطلب کیا ہے؟ مکاشفہ کا مطلب ہے بید کھولنا، امور غیبی کا انکشاف کرنا، یا جب ہم مکاشفہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد کھلی کتاب ہے۔ اس کا مطلب دنیا میں مستقبل ہونے والے واقعات سے پردہ اٹھانا ہے۔ مکاشفہ کے لکھنے والے نے اسے یہ عنوان یوحنا عارف کا مکاشفہ نہیں دیا تھا، بلکہ وہ پہلی ہی آیت میں کیا بیان کرتا ہے؟ پہلی ہی آیت میں وہ کہتا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ، یعنی جو مکاشفہ ہے یہ یوحنا عارف کا نہیں ہے بلکہ وہ یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں آج کل کہ مکاشفہ میں جادو پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنے دوستوں کو یا دوسروں کو اسے پڑھنے سے منع فرماتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ الٹا مکاشفہ پڑھنے سے آپ کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہتا۔ لیکن میرے عزیزو، ایسی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں، بلکہ مکاشفہ میں آخری وقت کے لیے پیغام پایا جاتا ہے، اور آج ہم آخری وقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہر کسی کو اسے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر اس کا مطالعہ کرنے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم آخری وقت کے لیے آگاہی کے لیے جو پیغام یہاں پر دیا گیا ہے ہم اسے جان نہیں سکیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کا آخری دور میں زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے۔ مکاشفہ کا مصنف یوحنا ہے۔ یوں تو بائبل مقدس میں 5 نام کے لوگ ایسے ہیں جو یوحنا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ علم الہیات کے زیادہ تر ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مکاشفہ کا مصنف یوحنا یسوع مسیح کا شاگرد تھا۔ مکاشفہ کی کتاب کو بائبل کی باقی کتابوں کے مقابلے میں سمجھنا مشکل لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تمام تعلیم اور ظہیرہ الفاظ کو جمع کر دیا گیا ہے. لہذا بائبل مقدس کی دیگر کتابوں سے واقفیت نہ رکھنے والا اسے سمجھ نہیں سکتا. تاہم اس کتاب کو ہمیں کھلی ہوئی کتاب کے طور پر دیکھنا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں. پہلی بات، جب ہم مکاشفہ کا مطالعہ کرنے لگے ہیں تو اس میں پہلی بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. مکاشفہ کی کتاب کی ہر علامت کو آپ بائبل کے دیگر واقعات میں اس کے استعمال کے پیش نظر دیکھ سکتے ہیں. وہاں بیان کی گئی ہے. یہ مکاشفہ کے اندر جتنی علامات پائی جاتی ہیں کسی نہ کسی جگہ بائبل میں کسی اور جگہ موجود ہے، اور ان کے ذریعے ہم پتہ کرتے ہیں کہ اصل مطلب کیا ہے. جب ہم مکاشفہ کا مطالعہ کریں گے تو کوئی بھی تشریح جو ہے نا میری نہیں ہوگی. بائبل کے کسی اور حوالے کے ذریعے ہم اس کی تشریح کیا کریں گے. مکاشفہ کی کتاب میں جو علامتی شکلوں میں تعلیم دی گئی ہے اس میں سے کوئی ایسی نہیں جسے بائبل کے دیگر حصوں میں سادہ الفاظ میں بیان نہ کیا گیا ہو. لہذا مکاشفہ کی کتاب کے مطالعے کی ضروری ہے کہ آپ بائبل کی باقی تعلیم سے واقف ہوں. مکاشفہ کی کتاب میں پرانے عہد نامے کا ذکر 600 بار آیا ہے. تو اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی جب ان واقعات کو سمجھنا ہے تو ان کا حوالہ جو ہے وہ پرانے عہد نامے سے دیے گئے ہیں. دنیا میں اچھائی اور برائی کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس کے اختتام پر ڈراپ سین ہوتا ہے. اس میں رونما ہونے والے واقعات کو ہم پڑھ کر دنگ رہ جاتے ہیں. اس کے بارے جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ واقعات ہماری زندگی پر بھی اثر انداز ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم روح القدس کی ہدایت کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سمجھنے کے لیے ہم صرف بائبل اور تاریخی واقعات کو مد نظر رکھیں گے. جن لوگوں نے مکاشفہ کی تشریح کی ہے انہوں نے اس کی تفصیل کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے ہیں، لیکن ہم اسے بائبل کی سچائی کے ذریعے اور صرف بائبل کی سچائی کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بائبل سچائی ہے. یوحنا 17 باب اور اس کی 17 آیت میں سچائی کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے: انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے. پھر ہم یوحنا 16 باب اور اس کی 13 آیت میں پڑھتے ہیں: لیکن جب وہ یعنی روح القدس آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا. پھر ہم یوحنا 14 باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں: یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں. پھر زبور 119 اور اس کی 142 آیت میں پڑھتے ہیں: اور تیری صداقت ابدی صداقت ہے اور تیری شریعت برحق ہے. یہ جو حوالہ جات میں نے آپ کو بتائے اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کلام سچائی ہے، روح القدس سچائی ہے، یسوع مسیح سچائی ہے اور اس کی شریعت سچائی ہے. لہٰذا یہ امر ضروری ہے کہ کلام مقدس، روح القدس، یسوع مسیح اور شریعت میں مکمل ہم آہنگی پائی جائے. ضروری ہے کہ سب میں اتفاق پایا جائے. جو کچھ ہم مکاشفہ کے متعلق سیکھنے جا رہے ہیں، اگر تمام باتیں کلام، روح القدس کی کہی ہوئی باتیں، یسوع مسیح کے الفاظ اور شریعت کے ساتھ متفق نہ ہوں تو ان میں سچائی نہیں ہوگی. لہٰذا میرے کہے ہوئے الفاظ کی بجائے انہیں بائبل سے پرکھیں تاکہ آپ حقیقی سچائی کے بارے بائبل کے ذریعے جان سکیں. اگر حقیقت سمجھ آ جائے تو پوری بائبل خدا کا مکاشفہ ہے. مکاشفہ کی کتاب خاص طور پر آخری وقت میں یسوع مسیح کا پیغام آخری دنوں میں پائے جانے والی کلیسیا کے لیے ہے. انہوں تمام باتیں اور ہونے والے تمام واقعات کو ایک کلر سلائیڈ کی صورت میں دیکھتا ہے. شاید ہم اس مریض کی طرح ہوں جو سرجری میں جاتے ہوئے گھبرا رہا تھا. ڈاکٹر نے اسے بتایا، وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے.
मुझे बताएं मौत के उस पार क्या है। डॉक्टर ने कहा मैं नहीं जानता कि मौत के उस पार क्या है। मरीज बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा आप मसीह डॉक्टर हैं और आप जानते नहीं कि मौत के उस पार क्या है। इस गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर का कुत्ता उस सर्जरी के कमरे में दाखिल हो गया, जिसे डॉक्टर ने पकड़ लिया। कुत्ता बहुत खुश दिखाई दे रहा था। मरीज की तरफ देखते हुए डॉक्टर ने कहा आपने मेरे कुत्ते को देखा? वो इससे पहले कभी इस कमरे में नहीं आया। वो नहीं जानता कि अंदर क्या है, वो कुछ नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता है कि उसका मालिक अंदर है। लिहाजा जब उसने दरवाजा खोला तो घबराया नहीं और अंदर दाखिल हो गया। मुझे बहुत कम इल्म है कि मौत के उस पार क्या है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा मालिक दूसरी तरफ है और मेरे लिए यही काफी है। अजीजों, जितनी भी बातें आप समझना चाहते हैं उन्हें रूह कुद्दस की हदायत के लिए समझे, और फिर हमें हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हमारा खुदा हमारे लिए खड़ा है कि वो हमें समझाए। कलाम का मुतालिया करें और फिर भी समझ ना आए तो याद रखें यस्सु फतह याब हुआ, और रूहानी बातों को समझने के मतलब जो भी सवालात आपके पास हों यस्सु मसीह उसका जवाब देने के लिए तैयार है। रूह कुद्दस से मदद मांगे। जिसने इसको लिखवाया वही मुझे सबसे बेहतर इसकी तशरीह बता सकता है। आपने मुकाशवा पर बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सी किताबें का मुतालिया किया होगा। मुकाशवा लिखने वाले बाज़ मुसन्नफीन के इन इक़दाम पर उस वक़्त मैं हैरान होता हूँ। जब वो पहले 3 अबवाब को छोड़ देते हैं और पेशन गोइयों पर डायरेक्ट चले जाते हैं, वो चौथे बाब से शुरू करते हैं, जबकि 3 अबवाब आश्कारा करते हैं कि ये किताब क्यों लिखी गई, इसे किसने लिखा और ये किसके बारे में है। लिहाजा हम इसका मुतालिया पहले बाब से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले बाब में यस्सु मसीह के बगैर इसका कोई मतलब नहीं बनता। पहली 3 आयत पढ़ते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है यस्सु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाएं जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपना बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की बगैर, यानी उन चीज़ों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। यहाँ पर वाज़िया किया गया कि ये यीशु मसीह का मुकाशवा है। जैसे मैंने पहले बताया, मुकाशवा लिखने यीशु मसीह का मुकाशवा उसे जो खुदा की तरफ से हुआ कि अपने बंदों को वो बातें बताए जिनका जल्द होना जरूर है। जल्द होने वाली ये बातें इस कलाम में पाई जाती हैं, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही दी है, और इसीलिए हम इस मुकाशवा को यहाँ पर वाज़िया कर देना चाहते हैं। खुदा बाप ने, देखिए किस तरह खुदा को ये मुकाशवा हम तक पहुँचता है। सबसे पहले खुदा बाप ने यीशु मसीह का मुकाशफा यीशु मसीह ही को दिया, ठीक है ना, क्योंकि गुनाह के बाद तमाम राब्ता यीशु मसीह के जरिए ही मुमकिन है हमारे साथ। मसीह ने फरिश्ते को और फरिश्ता ने यूहन्ना जो खुदा का खादम था उसको दिया, और फिर यूहन्ना ने खादमों तक पहुंचाया। खुदा बाप, यीशु मसीह, फरिश्ता, यूहन्ना और फिर उसके खादमों तक ये पहुंचता है। यहाँ लिखा है कि अगर हम इसे पढ़ते और सुनते और अपनी जिंदगियों में अपनाते हैं तो हम मुबारक हैं और बाबरकत हैं। इसमें 3 बातों का जिक्र किया गया है। हमें इसे सुनने के लिए कहा गया है, इसे समझने के लिए कहा गया है, और फिर इस पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए कहा गया है। हमें इससे पता चलता है कि ये कोई बंद किताब नहीं, बल्कि हमें इसे समझने के लिए कहा गया है। इसमें वो पैगाम पाया जाता है जो आखिरी वक्त में खादमों को दूसरों तक पहुंचाना है। वो उस वक्त तक ऐसा नहीं कर सकते जब तक वो खुद
पहले इसे नहीं समझते। हमें खुदावंद यीशु मसीह के मुकाशवा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए कहा गया है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं लिखी। इसमें हैरानकुन बातें जरूर हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हमें उस वक्त से घबराना चाहिए जब यीशु मसीह दुनिया पर आएंगे और हर एक को उसके किए का अजर मिलेगा। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि हमें उसके कलाम से ना तो घबराना चाहिए और ना ही हमें किसी किस्म का खौफ होना चाहिए। इन आयात से हमें यह भी पता चलता है कि इन बातों का तलक दूर से नहीं बल्कि नजदीक से है, जिन बातों का जल्द होना जरूर है। मुकाशवा 1 बाब उसकी 1 आयत में, और फिर आप मुकाशवा 22 बाब 6 आयत में भी यही पैगाम पढ़ते हैं। 3री आयत में लिखा है वक्त नजदीक है, यानी यीशु मसीह की आमद का वक्त नजदीक है। कलीसिया को यीशु मसीह की दूसरी आगमन का पैगाम दुनिया को देने के लिए कहा गया है। उसे कहा गया है कि कोने कोने तक इस पैगाम को पहुंचाना है। अगर कलीसिया अपने खुदावंद का दिया हुआ काम नहीं करती तो अजीजों, उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसकी आमद की जल्द तवक्को भी करे। लफ्ज यहां पर जो देखा है ना, मुकाशवा में 73 बार आया है, क्योंकि जो कुछ उसने देखा उसने वही कुछ लिखा। और यहां इस किताब में लफ्ज सुनना जो है वो 38 बार इस्तेमाल हुआ है। इससे पता चलता है कि यूहन्ना ने रोया में जो कुछ देखा और सुना उसने वो तहरीर किया। यूहन्ना ने इसे तमाम कलीसियाओं में पढ़ने के लिए कहा जो यहूदी रवायात के मुताबिक है, क्योंकि यहूदी सब्त के दिन तौरात की किताब ऊंची आवाज में लोगों के हजूम में पढ़ा करते थे। इसका यह भी मतलब है कि मुकाशवा का पैगाम यूहन्ना के वक्त में भी खुदा के खादमों पर लागू होता था कि वो उसकी पैरवी करें। यहाँ पर पढ़ने और सुनने वाले दोनों के लिए बरकत का जिक्र किया गया है। एक बात जो यहाँ पर जो बात लिखी है ना, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला लिखा है, और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। मुकाशवा में ये क्यों लिखा है कि सुनने वाला, पढ़ने वाला क्यों लिखा है? जब ये लेटर की सूरत में, एक खत की सूरत में 7 कलीसियों को जा रहा था, सिर्फ एक कलीसिया को नहीं जा रहा था, तो यूहन्ना ने लिखा और लिखने के बाद उसने इफसस की कलीसिया को जो सबसे नजदीक थी, पतमस के जजीरे के पास, उसके पास भेजा। तो उसमें एक ही खत था, उसमें एक शख्स खड़ा होकर पढ़ता था और दूसरे लोग सुनते थे। सुनने वाले इसलिए लिखा गया है, और अमल करने वाले। तो जब ये पढ़ लिया जाता तो उस असली खत की कॉपी बनाकर अपने पास रखी जाती और उसे दूसरी कलीसिया को बेच दिया जाता। मुकाशवा पहले बाब की 8 आयात के सैकड़ों सबाक से मुतल्लक अहम मालूमात हमें दी गई है। ये आयत बताती है कि मुकाशवा की किताब कैसे और किस मकसद के लिए लिखी गई। इसमें मुकाशवा के मुसन्नफ और मुकाशवा की किताब का अहम मौजू बयान किया गया है। इसे हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, और हम देखते हैं कि रवायती तौर पर ये एक खत है। खत का तार ऐसे लिखा गया जैसे खत है, और आपको पता है कि खत का ये नहीं कि उसका एक हिस्सा भी पढ़ लिया जाए, एक हिस्सा बाद में पढ़ेंगे, एक हिस्सा परसों पढ़ेंगे, एक हिस्सा महीने बाद पढ़ेंगे। नहीं, खत का मतलब ये है कि एक ही वक्त में पढ़ा जाए, और ये उसी वक्त पढ़ा जाता था। तारफी आयात में हमें पता चलता है, वो इशारा करती है कि मुकाशवा की किताब दूसरे हिस्सों को समझने में हमारी रहनुमाई करती है। यूहन्ना इस किताब का आगाज यीशु मसीह के मुकाशवे के अल्फाज से इसलिए करता है क्योंकि वो जानता था कि अनाजील का पैगाम जहां से खत्म हुआ है, वहां से मुकाशवा की किताब का आगाज होता है। 4 अनाजील में हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह की पैदाइश, उसकी ज़मीनी ज़िंदगी, और इसके बाद आसमान
पर जाने के मतलब। इसके बाद मुकाशफा की किताब लिखी गई, यानी यीशु मसीह आसमान पर जाने के बाद बाप के दाएं तरफ बैठे थे। अब वो पूरी दुनिया के बादशाह के तौर पर आसमान पर मौजूद है। और इस किताब के पढ़ने से ये समझने में हमारी रहनुमाई होती है कि आखिरी वक्त में जो वाक़यात होंगे वो क्या है। अब यीशु मसीह, क्योंकि अनाजील में वो पता चलता है कि यीशु मसीह आसमान पर चला गया। जहां पर हमें क्या पता चलता है मुकाशफा में, हमें यह पता चलता है यीशु मसीह आसमान से नीचे आया। क्यों आया? ताकि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। खुदा राजों को जानता है। यह इबारत मेरी तवज्जो जो है ना दानियल 2 बाब उसकी 28 आयत की तरफ दिलाती है। यहाँ पर क्या लिखा है? लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें आश्कारा करता है, और उसने नबूकदनेस्सर बादशाह पर जाहिर किया कि आखिरी अयाम में क्या वकू में आएगा। यीशु मसीह ने कोई जैतून पर उन बातों का इंकशाफ किया जो उसकी आमद से पहले वकू में आएंगी। यूना यकीन हकीकत में बता रहा है कि जो कुछ खुदा ने दानिएल की मार्फत और उसके बाद यीशु मसीह की मार्फत कहा वो जल्द वकू में आने को है। इन बातों का खुदा की मर्जी के मुताबिक होना इस बात का दावा है कि जो कुछ मुकाशफा में हुआ वो एक हादसा नहीं था। सलीब और दूसरी आमद के दरमियान होने वाले तमाम वाक़यात इस बात के गवाह हैं कि यीशु मसीह जल्द इस दुनिया में आएगा। यीशु मसीह यहाँ जब बता रहा है कि ये तमाम वाक़यात कैसे और क्यों वाक़या होंगे, ये किताब हमारे अंदर जुनूनी तजस्सुस की तस्कीन के लिए नहीं है, बल्कि हमारी यकीन दहानी के लिए लिखी गई है, ताकि हम जाने के मुस्तकबिल में हमारे खुदा के हाथ में हमारा मुस्तकबिल है। इस बयान करदा वाक़यात का जल्द होना ज़रूरी है। आज इस किताब को लिखे 2000 साल हो चुके हैं, और इसमें ऐसे वाक़यात भी दर्ज हैं जो अभी तक वकू में नहीं आए। जब हम इसका मुतालिया करेंगे तो हम नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरत के तहत इसे समझने की कोशिश करेंगे। उसकी नज़र में 1000 साल एक दिन की मानत है। दूसरा पतरस 3 बाब और उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदा के नुक्ता नज़र के मुताबिक वक्त बहुत करीब है। शैतान के पास कम वक्त है, क्योंकि वो यीशु मसीह की सलीबी मौत के ज़रिए शिकस्त खा चुका है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यीशु मसीह ने ये तमाम कुछ हमें इसलिए बताया है ताकि हम उसकी तैयारी कर सकें। यीशु मसीह जल्द इस दुनिया का खात्मा कर देगा, और हमें उसकी आमद की तैयारी ये जानते हुए करने की ज़रूरत है कि वो हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। मुकाशफा की किताब में बयान करदा तशबीहात यूहन्ना की तख्लीक करदा नहीं थी, बल्कि यूहन्ना ने जो कुछ देखा और रूह कुद्दस की रहनुमाई में अपने अल्फाज में दर्ज किया। मुकाशफा 1:3 में वाज़िया तौर पर बताया गया कि यूहन्ना रूह कुद्दस की रहनुमाई में सब कुछ लिख रहा था। मुकाशफा का मुसन्नफ़ बाज़ लोग कहते हैं यूहन्ना नहीं है, उसकी कई वजूहात बताई जाती हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि इसमें मुताबिकत कितनी पाई जाती है यूहन्ना की अंजील और इस यूहन्ना की किताब में, तो हमें पता चलता है कि ये इसका मुसन्नफ़ एक ही है। इस किताब के आखिर में बरक़ात का भी जिक्र किया गया है, और देख मैं जल्द आने वाला हूँ, मुबारक है वो जो इस किताब की नबूवत की बातों पर अमल करता है। मुकाशफा 22 बाब और उसकी 7 आयत। इन तमाम बातों की रोशनी में इस किताब को पसे पुश्त या नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आम किताब नहीं है। ये खुदा का कलाम और फिर यीशु मसीह की गवाही है। इसे कलीसिया में पढ़ने के लिए और फिर इस पर अमल करने के लिए कहा गया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि वो कलीसिया भी मुबारक है जो इस किताब का मुतालिया संजीदगी से करती है, क्योंकि वक्त नज़दीक है। इब्तदाई मालूमात बयान की गई।
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چوتھی آیت میں کیا لکھا ہے. آئیے لکھا ہے یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیہ میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلا اٹھا اور دنیا کے بادشاہ پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. یہ ایک، جیسے میں نے کل کہا کہ یہ ایک خط تھا. مکاشفہ کی کتاب یقیناً ایک خط کے طور پر لکھی گئی تھی، اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس میں جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ بڑی اہم ہیں. اس میں مبارک لوگوں کو کہا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم جب اس کو پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کتنی برکات ملتی ہے. جب ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یقیناً اس کو سمجھیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں. اس کے الفاظ دوسرے مصنفین کے ساتھ متفق ہوتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کو اسے قبول کرنے کے لیے کہا گیا ہے، وہ زندگی اس کلام کے مطابق حاصل کرے. یونا بیان کرتا ہے کہ یہ فضل و اطمینان کس کی طرف سے ہے؟ اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے. اگرچہ تثلیث کا لفظ مکاشفہ یا بائبل مقدس میں کہیں استعمال نہیں کیا گیا، لیکن ان تینوں کی طرف سے فضل اور اطمینان پوری کلیسیا کے ساتھ برکات کے ساتھ ہے. جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی خدا ہے جو ماضی میں اپنے لوگوں کو بڑے بڑے کام ان کے لیے اس نے کیے، جو حال میں ان کی نجات کے لیے کام کر رہا ہے. اور اگر ہم اس کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں تو مستقبل میں ابدی زندگی دے گا، جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے. یہاں پر ان 7 روحوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. یہ 7 روح کیا ہیں؟ لکھا ہے 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں. اس سے مراد روح القدس ہے جو ان 7 کلیسیوں میں کام کرتا ہے. نئے عہد نامے میں روح القدس کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے جو مختلف طریقوں سے کلیسیا میں کام کرتا ہے. ہر کلیسیا کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ وہ اس کلام کو سننے جو روح القدس انہیں دیتا ہے. اور پھر لکھا ہے یسوع کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں جی اٹھنے والا پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم. ان 3 الفاظ کے ذریعے یونا رسول بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے. پہلی بات وہ سچا گواہ ہے، اور یونا کی انجیل میں بار بار اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یسوع مسیح سچائی کا گواہ ہے. یسوع مسیح نے پلاطوس سے کہا میں اس واسطے دنیا میں آیا کہ حق پر گواہی دوں. اس نے اپنی صلیبی موت کے لیے سچی گواہی پر مہر ثبت کر دی. اس کی موت نے تمام چیزوں کو اپنے اختیار میں لے لیا، اور پھر یسوع مسیح نے موت پر فتح پائی. دنیا کے بادشاہوں کا حکمران وہ بن گیا. یسوع مسیح کی آزمائش کے وقت شیطان اسے اونچے پہاڑ پر لے گیا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ اختیار حاصل کر لیا، لیکن سجدے کے ذریعے نہیں، بلکہ اس تمام باتوں پر قابو پا کر آزمائشوں میں سے گزر کر اس نے وہ شان و شوکت مفت میں حاصل نہیں کی، حالانکہ اسے آفر کی گئی تھی، لیکن اس نے اپنی جان دے کر اسے حاصل کیا ہے. ہمیں یسوع مسیح کی شناخت کے متعلق بتانے کے بعد یوحنا رسول بتاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں کی خلاصی بخشی ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی عطا کی ہے. وہ ہمارا کہن بھی ہے، اور جب وہ کہن ہے
تو اس کا جلال اور سلطنت وہ کہتا ہے کہ ابدالباد ہوتی رہے آمین. اس کی محبت مسلسل اور ابدی ہے. پھر یوحنا خدا کے مسلسل محبت کا کہ ثبوت پیش کرتا ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں کی خلاصی بخشی. صلیبی موت کے ذریعے یسوع مسیح نے ہمیں اپنے گناہوں سے خلاصی بخشی ہے. جو کچھ صلیب پر ہوا، جو کچھ یسوع مسیح کی ابدی مسلسل محبت کو ظاہر کرتا ہے. یسوع مسیح کی مسلسل اور ابدی محبت کا اظہار ہمیں اپنی بادشاہی میں کائن اور زمین پر اس کی حکمرانی کے ذریعے پتہ چلتا ہے. اس نے نہ صرف ہمیں بادشاہی عطا کرتا ہے بلکہ ان کے ساتھ کہانت کا بھی حصہ ہم بنتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس کی شناخت اس کی صلیبی موت اور جی اٹھنے کے ذریعے ہوتی ہے. اسرائیلی لوگوں کو بہت سے پیغامات دیے گئے، اور یہ پیغامات جو انہیں دیے گئے وہ آج اس کی کلیسیا کے لیے بھی ہیں. اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ انہیں کہا گیا تم ہی میری خاص مملکت ہوگی، جبکہ آج کے برگزیدہ لوگوں کو بھی خاص مملکت اور بادشاہی عطا کی گئی ہے. یعنی اسرائیلیوں کے لیے یہ مستقبل کی بات تھی، جبکہ آج ہمارے لیے یہ سب کچھ ماضی میں کر دیا گیا ہے. الفاظ پر غور کریں. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے. پولس رسول کے مطابق مسیح لوگوں کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بیٹھے، اور یسوع مسیح میں شامل ہو کر اس کے ساتھ جلال اور آسمانی مقاموں میں اس کے ساتھ انہیں وہ بٹھاتا ہے. ہم اس مکاشفہ کی کتاب میں بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. مکاشفہ کی کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ یسوع مسیح کون ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ متحد ہو جاتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں. جس طرح یسوع مسیح کو جلال ملا، اسی طرح ہم اس کے جلال میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اس کے جلال میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری توجہ ان دنیا کی مصیبتوں اور اس کے وسائل میں ہی پھنس نہیں جاتی، بلکہ اپنی نظریں ہم آسمانی مقاموں پر لگا لیتے ہیں. ہم یسوع مسیح پر لگا لیتے ہیں. اس کے آسمانی مقاموں کو بلند جہاں پر وہ ہمیں کرنا چاہتا ہے، ہم وہاں پر ہماری نظریں ہیں. میں آپ کو جب بنی اسرائیل خدا کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے تھے نا، تو ان کی آنکھیں تو کنعان پر تھیں، لیکن ان کا دل مصر میں تھا. کیوں؟ جب ان پر مصیبت آئی تو کہنے لگے نہیں ہمیں وہ مصر، وہاں پر ہمیں گوشت کی ہانڈیاں ملتی تھی، ہمیں یہ ملتا. لیکن غلامی کی حالت میں انہیں جو مار پڑتی تھی، انہیں جو ریلیجس فریڈم حاصل نہیں تھی، وہ اس کو بھول گئے کہ ان پر کیا مصیبتیں تھیں. تو کیا ہماری نظریں آسمان پر ضرور لگی ہے؟ کیا ہمارا دل جو ہے اس دنیا میں مگن نہیں ہے؟ 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے. بے شک آمین. خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. یہاں یسوع مسیح پرجلال آمد کی خبر دی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یسوع مسیح کون ہے اور کیا کر رہا ہے. یوحنا رسول بتاتا ہے کہ یسوع مسیح مستقبل میں کیا کرنے والا ہے. اس لیے اس کا موضوع بڑا اہم ترین ہے. مکاشفہ میں پائے جانے والی تمام ترین اسی موضوع کے گرد گھومتی ہے کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کب ہوگی. اس کی آمد دنیا کی تاریخی کا خاتمہ اور ابدی بادشاہت کی ابتدا ہوگی. دوسری آمد کی تصویر کشی کرتے ہوئے یوحنا اسے آدم ذات شخص کی مانند کہتا ہے جو بادلوں کے ساتھ آئے گا. پتہ ہے آدم ذات کون ہے؟ کیوں آدم ذات کا لفظ استعمال کیا گیا؟ انہیں چھیدا تھا، وہ بھی ماتم کریں گے.
आदम ज़ात का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है और ताकि हम उसे अपने साथ मुस्तकिल कर सकें, हम उसे अपने साथ जोड़ सकें। क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि इब्ने आदम, तो इसका मतलब यह है कि वो मेरी मुसीबतों को समझता है, क्योंकि वो उन्हीं हालात में से गुजरा है। यीशु मसीह को कादर मुतलक अल्फ़ा और ओमेगा कहा गया है, यानी इब्तदा वो इंतहा। ये अब्दी वादा और अहद है कि जिसने माजी में अपने लोगों की मदद रहनुमाई की, वो आज भी उनकी मदद और रहनुमाई करने के लिए हमारे साथ है। उसके वादों पर हमें भरोसा करना चाहिए। वो हर जगह मौजूद है और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे बखूबी आगाह भी। यीशु मसीह की आमद उसके वादा की तकमील है। मुकाशफ की किताब हमें सिर्फ मुस्तकबिल के मतलब ही नहीं बताती, बल्कि उस खुदा के मतलब भी बताती है जिसके हाथ में मुस्तकबिल है। इस दुनिया में रहते हुए हमारा मुस्तकबिल कुछ भी हो, हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा दुनिया को कंट्रोल करता है। वो जानता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा और दुनिया में होने वाले तमाम वाक़यात का रुख उस तरफ मोड़ता है। यानी वो हस्ती है जो मुकाशफा की किताब का लिखने वाला है। जो कुछ मुझ पर गुजरता है, इससे मुझे ये भी पता चलता है कि जो कुछ मुझ पर गुजरता है वो बड़ा अहम है, क्योंकि खुदावंद इससे वाकिफ़ है। ये मुझे बड़ी तसल्ली देता है बास का। क्यों? कि खुदा मेरा जानता है कुछ भी हो। हम इन चंद आयात के ज़रिए ये जान चुके हैं कि हमें उन असूलों को अपनाना है जो मुकाशफा की किताब की तशरीह के लिए ज़रूरी है। यूना इब्तदा में बताता है कि मुकाशफा की किताब दो चीज़ों के गिर्द घूमती है। यीशु मसीह कौन है और उसने अपने लोगों के लिए क्या किया है। मुकाशफा में मरकज़ी तवज्जो का मरकज़ यीशु मसीह है। वही मुकाशफा की किताब की इब्तिदा और इंतहा है। और दूसरी बात, उन बातों की आगाही देना जो बहुत जल्द होने वाली हैं। आखिरी वक्त में होने वाले तमाम वाक़यात का दारोमदार जो कुछ सलीब पर हो चुका है उस पर है। जब हम मुकाशफा की किताब की अलामतों की तशरीह, निशानात पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि यकीनन यीशु मसीह ने ये एक नबूवती ख़त लिखा था। अगरचा पहली सदी में यह ख़त 7 कलीसियों को लिखा गया, लेकिन यह हर दौर की मसीहों के लिए भी इतना ही ज़रूरी है जितना इब्तिदाई कलीसिया के लिए था। मुकाशफा की किताब आज हमारे साथ भी उसी तरह मुहातब है जिस तरह वो यूहन्ना के दौर में उस वक़्त के मसीहों के साथ मुहातब थी। मुकाशफा की किताब में चंद बातें ऐसी हैं जिनको हम उस वक़्त तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते जब तक वो वाक़या ना हो। यीशु मसीह ने जानने से पहले अपने शागिर्दों से कहा, और अब मैं तुमसे इसके होने से पहले कह देता हूँ कि जो जब हो जाए तो तुम यकीन करो। मुकाशफा की किताब का मकसद ताकि हम दुनिया में आखिर के खुदा के मंसूबों को समझ सकें। तो लिहाजा अजीज़ों, इसका मुतालिया करना इंतहाई ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं कि ये किताब हमारे लिए क्या पैगाम रखती है। ये यकीनन मुझे निजात के लिए तैयार करती है कि मुझे यीशु मसीह का इंतज़ार है। देखिए, यहाँ पर जो कुछ पाया गया, जब हम उसको तारीख़ी वाक़यात के ज़रिए और बाइबल के ज़रिए सीखने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह की आमद कितनी नज़दीक है। और जब हमें उसकी आमद का नज़दीकी का पता चलेगा तो हम उसके लिए तैयारी करेंगे। खुदावंद आपके साथ और आपको बरकत से नवाजे। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का नाम मुबारक हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस बाबरकत कलाम के लिए और ख़ास तौर पर उसके बेटे के लिए, खुदा के खादिम के लिए, जिसने खूबसूरती के साथ खुदा के कलाम की तशरीह खुदावंद के लोगों तक पहुंचाई। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और खुदावंद जो नहायत मेहरबान और हम्द तारीफ़ के लायक है, जो खुद जिंदा है और हमें भी जिंदा रखता है, आप